علي درس وإلى ما تفهم رسول الله علي درس وإلى محمد بن عبد علي درس وإلى مالك بن عبد علي درس وإلى ركن خصوصا سيدنا الأستاذ حبيب حسن بن أحمد بهارون وأصولهم وفروعهم ومتزم أجمعين خاصة ثم إلى الوقت خصوصا تسمنا المداني وإلى أرواح شخص عدود جري وإلى ركن خصوصا برزين بن عدود جري وأصولهم وفروعهم ومتزمين إليه أجمعين أن الله يعرض رجالهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علمهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بكلمه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. فلا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. على الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي. اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي. اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي. اللهم اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله روح سيدنا سلطان الملاء الحبيب عبد الله عند رسول ابي بكر زكريا بن طه ورزقه وجميع سلسله عند روسيا صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم اولهم واخرهم اينما كانوا حالة ارواحهم اجمعين. قال الله يعلي درجاتهم في الجنه ويدعو علينا من بركاتهم
وأنوارهم وأسرارهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ربنا حالة القول والأعمال ويكرمنا بكمال حسن خاتمة عند الموت جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. سورة الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السكف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت بدرج الله طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بنا استنارت كما استنارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خلاق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئات ألف 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 لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والوحوش من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاقدر نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزيمة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام فخر الجزء الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب الرحمة رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عالم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كاثر الجود يا واسع العطاء يا خفي يا لطفي يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد
وآله وصحبه وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المجد فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رزقا، وأنت اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلا البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير والنذير سراج المنير، والحمد لله رب ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الحبيب صالح بن محسن الحميد. أنقل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصاب وتلين بها الصعاب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، والحمد لله رب العالمين. شيء الله عيد راسي، شيء الله محيل نقاسي، شيء الله شمس الشماسي، المدد يا عيد راسي، شيء الله يسرت
Shailela, Moye, Lopo.
اكتم هوانا إن أردت رضانا واحذرت بحب سرنا لسوانا يا ربنا قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا واخضع لنا إن كنت بواسلنا وصرت مناك إن أردت منانا يا ربنا قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا نحن عندما يلقانا يا ربنا تتوسطا بمحمد اغفر لنا يا سامعا والهانا يا ربنا قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا يا رب مكة عصفت الذي اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربنا تتوسط بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة
سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديارها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلا يوم الآخرة من يومنا هدى إلا يوم الآخرة من يومنا هدى إلا يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبهديه وذرية صالحة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumikum fi darain amin. Faslun fi fil khuluqil hasan. Al khuluqul hasanu an tahsina ila man yu'dhika wa tarhama khalaqallah
حتى عدوك وحتى الكلب. وأقل حسن الخلق احتمال الأذى وحسن الخلق نصف الإيمان. حكاية زين العابدين حين سقط الشواء على ابن له من يد الخادم فأعتقه. حكاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حيث دعا الخادم مرارا كثيرة فلم يجبه فقام إليه فقال ما حملك على ترك جوابي؟ فقال آمنت عقوبتك فأعتقه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberi iman Islam, istiqomah, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa duduk lagi mengkaji ilmu agama. Insyaallah ini akan menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat beliau Sultanul Mala Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Qaddasallahu sirrahu, sampai kepada pembahasan yaitu tentang perangai yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak yang baik itu ujar Sidin antahsina ila mayyudhika. Akhlak baik itu adalah kau berbuat baik kepada orang yang menyakitimu. Ya, wa tarhama khalqallah, dan kau merahmati, penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Sekalipun itu musuh. Jadi kalau ada musuh yang kemudian berbuat jelek, menyakiti, memfitnah, mencaci maki, itu tugas kita adalah berbuat baik. Bukan malah justru dibalas dengan keburukan. Wahatal kalok, sekalipun anjing jadi. Orang Banjar anjing itu apa? Duyuk apa segala macam. Anjing ini kan kalau di dalam syariat kan hukumnya kan najis. Kalau anjing saja kemudian kita harus kasihi, sayangi, apalagi hewan-hewan yang lain, kan? Nah ini yang perlu kita sadari, bahwa bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis Bapak Hala, insya Allah mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan. Nabi itu mengajarkan membalas keburukan itu dengan kebaikan, membalas cacian dengan senyuman, dengan pujian. Nah, kalau keburukan dibalas keburukan, nah, kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu wajar, biasa saja. Ada orang memberikan duit, setiap saat ada dibantu apa, terus kemudian kita merasa berhutang jasa, kita balas dengan kebaikan, itu wajar. Tapi yang luar biasa adalah membalas keburukan itu dengan kebaikan. Nah, wa aqalli husnil khuluq, nah paling rendahnya derajat akhlak yang mulia di saat kita kemudian dicaci, difitnah, dimaki, disakiti, paling rendah adalah ihtimalul adza, diam, tahan. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada dia, paling tidak diam, jangan membalas. Tuh, semalam dia tahulah yang lagi viral semalam, pembongkaran makam, pengerusakan makam di Pasuruan. Tahulah, di dalam makam itu ada kakeknya Habib Umar bin Hafid, ada juga di antaranya Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasani, beliau kakek saya. Jadi ulang nih, Idrus
bin Hadi bin Ahmad bin Hadi bin Ibrahim bin Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir itu dikubur di Winongan. Ada yang apa namanya maisannya warna hijau itu yang dipatahkan, dihancurkan, itu kakek saya. Difitnah macam-macam, katanya itu kuburan fiktif, kada ada orangnya. Dan kakek saya yang dikubur di situ. Jadi kalau bisa dibilang sebulan atau berapa bulan, sebulan sekali saya datang gitu ziarah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kalau kita di Indonesia kan negara hukum, dilaporkan sudah, orangnya alhamdulillah sudah ditangkap, sudah, mau apa? Berapa harga maisan tuh? Ya tinggal diperbaiki lagi, selesai urusan. Lalu kalau kita kemudian balas dengan mana makam-makam mereka kita rusak lagi, lalu apa bedanya dengan mereka? Kalau anjing kemudian dibalas dengan gonggongan anjing juga, sama-sama menggonggong. Itu semalam di grup keluarga itu, masya Allah rame, ada yang mau datang membawa masa apa segala macam. Saudara, buat apa? Ini sekarang ini malah para perusak khususnya di negeri kita ini tujuannya sudah step by step sudah mulai gagal. Nih, habaib, ini kalau mau merusak Indonesia ini rusaknya ini dengan apa? Dengan rusaknya, dengan apa namanya, dibenturkannya para habaib, para ulama, difitnah macam-macam. Malam sudah habis tuh. Difitnah macam-macam habaib. Sekarang giliran para ulama. Itu makam-makam dibongkar-bongkar. Nah sekarang giliran ulama pesantren. Trans 7 semangat, masya Allah, jahatnya narasi-narasinya. Sakit hati, betul-betul sakit. Bagaimana Ki Anwar itu kalau dia datang ke sana lah, di Lirboyo itu, yang di video itu, Ki Anwar itu rumahnya sederhana, tapi di video itu dinarasikan, nah sekalinya pantas kalau mereka ini sugih-sugih nih tuan-tuan guru nih, sekalinya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mereka dari duit-duit amplop dari santrinya. Nah jahatnya, ya Allah. Bagaimana dinarasikan di video itu yang disebar oleh Trans 7 itu bahwa pondok pesantren adalah merupakan perbudakan modern lah, feodalisme lah, apa segala macam. Perbudakan dari mana? Perbudakan itu kalau kemudian penjajahan yang diperbudak, disiksa, diambil keuntungannya dari kemudian tenaganya apa segala macam. Ini kan ada mereka yang menghormati tuan-tuan guru. Kita ini di Kalimantan Selatan nih Pak. Kalimantan Selatan ini mulai zaman Bahari sampai ini budayanya adalah menghormati tuan guru, para habaib ini luar biasa. Dan itu lanjutkan sampai kapanpun. Karena itu memiliki landasan. Contoh, cium tangan. Cium tangan ini hukumnya apa? Boleh atau sunnah? Bukan boleh, bukan mubah, itu sunnah. Ini yang mengatakan Imam An-Nawawi dalam fatwanya. Coba cek. Ini katanya yang kaum sebelah nih yang suka syirik-syirik bid'ah tuh paling anti cium tangan. Dan yang berfatwa bahwa cium tangan itu sunnah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi ini ahli hadis Pak. Beliau ditanya, ma hukmu taqbili yadi ghairihi? Apa hukum mencium tangan orang lain? Ujar sini, dengarkan. Yustahabbu taqbilu yadi as-salihin wa fudala'il ulama. Sunnah hukumnya mencium tangan orang-orang soleh dan para alim ulama. Artinya kalau sunnah dapat pahala. Nah, Kalimantan Selatan ini sudah paling pas. Mencium tangan. Ini bukan berarti kemudian saya sampaikan ini, ya kalau begitu mulai saat ini cium tangan saya. Tidak. Tahu nggak, orang tuh Pak, dicium tangan itu nggak apa-apa.
Yang nggak boleh, yang ada boleh itu suka dicium tangan. Artinya kalau ada kemudian orang tidak cium tangan dia sakit hati. Kenapa? Dasarnya dia suka dicium tangan. Kalau dicium tangan hukumnya boleh, tidak ada masalah. Duduk di depan, ditokohkan, dihormati, itu apa hukumnya? Boleh. Tapi yang nggak boleh itu suka duduk di depan. Jadi kalau nggak duduk di depan, oh ini tokoh, kenapa nggak dudukkan di depan? Marah, sakit hati. Nah, ini karena dasarnya suka dihormati, suka di. Begitu juga menerima hadiah, amplop. Bukan cuma amplop aja, ada isinya. Menerima hadiah kayak apa? Sebagai tuan guru, sebagai dai, sebagai pendakwah, penceramah, sebagai tuan guru, sebagai ulama habaib. Boleh. Tapi suka menerima hadiah, ini yang nggak boleh. Jadi cium tangan, berdiri datang menyambut tuan guru, itu ada dalilnya. Rasulullah satu saat duduk bersama para sahabatnya. Ini para sahabat yang datang saat itu kebetulan banyak dari suku Aus. Suku Aus itu di suku di Madinah. Kebetulan ada sahabat namanya Sa'ad datang. Nah saat ini kepala suku di Aus datang. Apa kata Rasulullah? Tidak diam Rasulullah. Rasulullah kemudian memerintahkan sahabatnya, para sahabatku, qumu li sayyidikum. Berdirilah kalian menyambut Tuhan kalian. Berdiri mereka. Ini dalilnya penghormatan dengan berdiri menyambut kedatangan ulama. Itu ada dalilnya. Jangankan cium tangan bapak-bapak, ibu-ibu. Dengarkan. Dulu pernah ada kejadian. Ini diceritakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Syiaru A'lamin Nubala ini karya Imam Az-Zahabi. Ngarannya sedikit Al-Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu guru yang disanjung-sanjung, dijunjung tinggi oleh mereka kaum Salafi Wahabi. Muridnya Imam Az-Zahabi punya karya namanya Syiaru A'lamin Nubala. Nah, dalam kitab itu dijelaskan bahwa Imam Muslim radhiyallahu anhu yang kita sering dengar riwayat hadis Muslim Bukhari itu. Nah, Imam Muslim ini pernah datang kepada Imam Bukhari mengatakan, wahai Imam, da'ni uqabbilu rijlaika ya Imam al-muhaddithin wa ya ustaz al-ustadhin. Biarkan aku cium kakimu wahai Imam. Wahai gurunya para guru, wahai imamnya para muhaddits. Dicium kakinya. Terus Anda mau katakan bahwa ini adalah perbudakan. Artinya berarti Imam Bukhari memperbudak Imam Muslim. Terus Anda mau katakan ini adalah feodalisme, perbudakan, kan? Nah, Imam Nawawi hukumnya cium tangan, hukumnya sunnah. Terus Anda katakan Imam Nawawi itu perbudakan. Ada. Itu satu bentuk penghormatan kepada ilmu seseorang. Yang dihormati ini ilmunya, Pak. Bukan orangnya. Dan begitulah seharusnya orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menghormati ulama itu jangan sampai karena yang lain, karena ilmunya. Nih, mengerikan sekali kemudian ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa ajar Nabi, man akroma, dengarkanlah ini. Ini ulun betul-betul ingin semua ada kesadaran tentang hal ini. Apa ajar Nabi? Man akroma rajulan lirinahu dzahaba thulutsadihi. Orang yang menghormati seseorang karena kekayaannya, apa ujar Nabi? Maka telah hilang 2/3 dari agamanya, hilang. Lu mau kasih contoh gini. Contoh, Gunung Pandau mengadakan acara besar yang datang ulama 2 orang penceramah. Yang satu datang dengan mobilnya yang begitu mewah, yaitu Alphard keluaran terbaru, dikawal fatwa tuan guru nih, turun dari Alphard. Kayak apa kira-kira nih perlakuan kita sebagai orang awam memperlakukan seorang guru ini? Wah, cium tangan. Kalau yang turun dari mobil itu, gurunya turun dari mobil Alphard, dicium tangan bolak-balik 7 kali, insyaallah 7 kali. Masuk penghormatan di kau.
guru. Tunggu dulu. Yang kedua datang pakai sepeda motor tahun 70. Tunggu. Datang dengan pakaian yang sudah lusuh. Ini ulama nih, tuan guru juga berilmu. Tuan guru datang kan? Guru naik kanan. Nah, berarti yang pertama Anda menghormati ulama itu bukan karena ilmunya, karena dunianya. Orang-orang semacam ini telah hilang 2/3 agamanya. Kan ngeri. Ini sekarang yang terjadi. Ini yang sekarang terjadi. Coba yang gurunya adalah guru yang pengikutnya banyak, pesantrennya ganal, hormatinya luar biasa. Amunnya orang guru-guru lokal ngaji Al-Quran, mengajarkan ini kepada anak-anak itu. Ini tanda tanya nih. Karena apa kau menghormati tuan guru itu? Bujurkah karena ilmunya? Kalau bujur karena ilmunya, semua orang yang berilmu akan kita hormati. Ini berat ya. Oh, kalau sudah gurunya viral di media sosial, Masya Allah, datang ke kampung kita, update status foto itu seminggu gak selesai loh. Terus giliran Habib lokal, Assalamualaikum, waalaikumsalam, hilang kisahnya sudah. Ya. Tanda tanya, wujudlah kita ini menghormati orang karena ilmunya. Al-Imam Al-Munawi mengatakan bukan hanya karena dunia, karena yang lain juga hilang 2/3 agama. Karena apa? Karena bukan hanya karena kekayaan, karena popularitas, karena gurunya terkenal, dihormati. Viral, Masya Allah, dihormati. Kalau guru kampung ada 2/3 hilang, artinya tinggal sisa sedikit lagi. Kalau sudah seluruhnya hilang, naudzubillah min dzalik, matinya kena nanti naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Maka bukankah ada boleh seorang guru itu kemudian pakai pakaian yang mewah, yang bagus, gak masalah, bagus Pak. Seorang alim itu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau itu kalau ada melihat santrinya pakai pakaian yang kotor, itu marah beliau. Gak pantas kau menyandang ilmu warisan Nabi, tapi pakaianmu tidak menghormati warisan itu. Beb, anak tuh punya sandal karet tuh. Sandal dulu tuh. Itu semalam kebetulan ditukarkan istri harganya 1 juta. Sandal karet itu. Wujud, tapi kalau dia lihat, ya kurang lebih kalau kasat mata terlihat dia murah seperti 20.000, 50.000. Akhirnya di negara kemarin acara Maulid terhuruf kurang aja. Jadi sekalinya ada orang guru juga sudah tua orangnya, mirip sandalnya, tapi belum tahu persis mana yang mahal mana yang kurang. Nah, akhirnya boleh panggil panitia. Ini sandal tuh huruf kan? Coba cari akan apa? Tolong dicari lah. Karena tidak sekali hilang. Tamat riwayat dah. Ya sudah boleh dah. Boleh. Dapat seminggu deh. Ditelepon sama panitia. Alhamdulillah sandalnya dapat nah ini. Oh gitu. Kira udah bawa lagi nanti bulan depan. Ada orang ternyata ini entah bujur gak ada yang ngomong begini, masa sandal lu gitu aja 1 juta, Habib ini cinta dunia. Ini sandal aja 1 juta buat apa? Nah begini Pak, itu satu memang itu sandal pemberian kado ulang tahun istri. Kalau ulun sendiri nggak ada buat apa buat sandal begitu. Cuma dia ada menghormati pemberian orang. Itu yang pertama. Yang kedua nih, buat kita sebagai orang awam,
Jangan gampang-gampang kemudian memasuki urusan orang alim. Tuan guru, dosa. Guru kok rumahnya megah mewah. Begini Pak, itu urusan mereka. Urusan kita yang berilmu dihormati. Bukan berarti nggak boleh tuh orang alim terus kemudian nggak boleh pakai handphonenya handphone mahal, apanya mahal, terus pakaiannya yang bagus, yang mahal. Kalau kita mau berhusnudzon, siapa tahu itu ada tujuannya untuk penghormatan kepada warisan Nabi. Ulama datang pakai imamah, bebulang, rapi, wangi, surbannya mahal, sarungnya BHS jutaan. Itu bukan cinta dunia. Salah satu tujuan yang seharusnya dilakukan adalah menghormati ilmunya. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu kalau melihat begitu marah, muridnya pakai pakaian yang kotor. Akhirnya orang melihat di luar mau masuk pondok pesantren, memasukkan anaknya pesantren, lihat anak-anak kotor-kotor, akhirnya nggak jadi masuk pondok. Jadi tugas kita adalah menghormati, husnudzon saja, nggak perlu suudzon. Kalau sudah suudzon kepada tuan guru yang mengajar kita, apa para ulama, terjadilah yang namanya hirmanul ilmi. Hirmanul ilmi itu adalah keharaman. Jadi kita ini terhijab dari keberkahan ilmu yang disampaikan oleh tuan gurunya. Itu terhijab. Jadi sekali lagi bahwa marilah hormati orang karena ilmunya, bukan karena popularitasnya, bukan karena urusan duniawi yang lainnya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan itu keberkahan ilmu kita dapat. Nah yang kedua, yang ketiga, bahwa ayo kita lihat bagaimana di pondok pesantren ada tradisi juga. Nah ini seperti orang-orang Kalimantan ini Pak, ada punya tradisi di lokal kita. Masyarakat kita punya tradisi. Kalau masuk makamnya para aulia, itu mereka duduknya jongkok. Duduknya jongkok. Apa? Jalannya jongkok. Ya Pak. Terus kalau selesai berziarah jongkok mundur kan. Bujur. Itu orang Kalimantan kayak itu. Bujur enggak? Hah? Orang mana Pak? Kalimantan. Bujur kan? Hah? Ditanya Pak Dinto. Jangan-jangan orang Sumatera sih. Ya kan? Kalimantan begitu. Itu luar biasa. Tradisi lokal yang kemudian dianggap sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah, lalu kalau tradisi lokal itu diklaim, dianggap sebagai ini tradisi Islam. Nah itu yang salah. Kalau cium tangan, berdiri, itu ada dalilnya. Tapi kalau jongkok ini belum saya temukan dalilnya. Nah yang terjadi di pondok pesantren, bahkan di sini juga jongkok, datang ke guru jongkok, masuk ke rumah guru jongkok, keluar jongkok, apa segala macam. Itu tradisi lokal sebagai bentuk penghormatan, bukan perbudakan. Gak masalah. Cium kaki aja boleh loh. Kalau di India itu Pak, mereka tua, jangankan guru, orang tua, ayah, ibu itu dicium kakinya. Dicium kakinya, kalau nggak cium langsung tangannya menyentuh, disentuh kaki yang dicium. Itu tradisi, itu bagus. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Jadi ada landasannya. Hal-hal begitu itu bukan perkara yang buruk, bagus, penghormatan, pengabdian. Nah, tuh. Kemudian yang terakhir, masalah pemberi hadiah. Dasarnya apa? Kalau kita buka kitab banyak, Pak. Ada dalam kitab Idhahu Asrari Ulumil Muqarrabin. Nabi Musa pernah bertakun lawan Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan rizkiku ini melalui tangan umatku Bani Israel?
Pagi hari ada yang mendatangiku membawa sarapan. Siang hari ada yang membawakanku gandum. Malam hari kadang ada yang memberiku duit. Terus, jadi kau menjadikan rizkiku melalui tangan mereka, Bani Israel, umatku itu. Kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Dijawab dalam kitab itu, Allah berfirman, Hakata asna'u bi awliyai. Wahai Musa, begitulah aku memperlakukan kekasih-kekasihku. Para nabi, orang soleh, ulama. Itu terkadang rizkinya melalui tangan umatnya. Itu bukan hal yang, bukan kemudian mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Kadang. Apa kata Allah? Hakata asna'u bi awliyai. Ujri arzaqahum ala aidil battalina min khalqi. Aku jadikan rezeki mereka, auliaku, kekasihku itu melalui tangan-tangan orang-orang awam yang ilmunya tidak seberapa, amal ibadahnya tidak seberapa. Tujuannya apa? Liyujaru fihim. Supaya mereka orang awam ini yang amalnya pas-pasan dapat tambahan-tambahan bekal, tambahan-tambahan pahala ketika mereka memberi hadiah. Itu bukan hal yang tabu. Wow, itu tradisi yang mulia. Bersedekah lawan para alim ulama nih. Itu di framing, Pak. Ini kekayaannya dari memperbudak santrinya, memberi duit ini kekayaan. Begitu jahatnya, luar biasa lah. Allah. Tahu lah ya, dalam kitab Manaqibnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini berisi anak. Ngaji, belajar baca Al-Quran kepada seorang guru. Bulik dari ngaji ditakuni suatu hari, wahai anakku, apa yang kau dapat dari ngaji ini? Alhamdulillah Abah, hari ini saya hafal Al-Fatihah, bacaannya sudah saya benar, tajwidnya benar, hafal, menguasai Al-Fatihah. Oh ya, Alhamdulillah. Imam Abu Hanifah lalu kemudian mendatangi gurunya, guru ngajinya anak ini, diberi duit dirham yang setara dengan kalau duit kita sekarang 40 juta rupiah. Hanya Al-Fatihah 40 juta. Ada Imam Abdullah bin Ghanim, lebih parah lagi. Anaknya hafal lulus Al-Fatihah, diberi duit emas 85 gram. Emas murni 85 gram. Kalau hari ini emas 2.300.000, 2.200.000, hampir 190 juta rupiah. Kalau kita, apa yang kita berikan ini nggak seberapa. Perbudakan dari mana? Ini yang sedang kemudian diberikan, disebarkan racun-racun ini kemudian supaya kita apa? Supaya kita ini menjauh dari para alim ulama. Akhirnya ketika jauh dari para alim ulama, jauh dari ilmu, jauh dari Allah. Nah, itu tujuan mereka. Dibuat fitnah macam-macam. Akhirnya orang yang awalnya mantap untuk kemudian memasukkan anaknya ke pesantren, mulai mundur. Dan itu semakin kesini saya rasa gagal strateginya. Alhamdulillah masyarakat Indonesia cerdas dan bergerak, marah orang. Di Malang ini ribut, orang demo, habis-habisan Trans 7, boykot Trans 7 lah, apa segala macam. Jangan salahkan mereka yang marah, karena itu bentuk cinta mereka kepada gurunya. Anwar ini hidupnya sehari-hari kayak Anwar yang ada di video itu. Sehari-hari kita bimbing santrinya, tahajud, sholat, puasa, itu hari-hari yang beliau lakukan. Difitnah begitu sadis dan kejamnya. Nah, 5, Ali Zainal Abidin, salah satu-satunya keturunan Sayyidina Husain yang lolos dari pembantaian Karbala, ya, sehingga saat ini keturunan Sayyidina Husain ini melalui jalurnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau punya anak namanya Muhammadil Baqir. Ini lebih
dahsyat lagi. Muhammad bin Bakir suatu saat dipanggil oleh ayahnya, "Wahai anakku, kau ngajilah kepada Imam Abdurrahman Al-Aslami." Imam Abdurrahman Al-Aslami ini pernah hidup di zaman Nabi. Orang itu sudah pernah hidup di zaman Nabi, tapi kebetulan gak bertemu Nabi. Jadi statusnya bukan sahabat, statusnya tabi'in. Nah, ngaji situ. Muhammad bin Bakir yang masih kecil itu ngaji. Luar biasanya, ini yang perlu dicontoh. Kadang terus kemudian beliau datang, mentang-mentang ini adalah saya cucu Nabi, datang dengan membawa Muhammad bin Bakir. Kemudian, wahai imam, ini anakku, tolong perhatikan ya, ini cucu Rasulullah. Kadang tulang surangan Muhammad bin Bakir masih kecil itu surangan datang, wahai imam, tuan guru, saya disuruh ngaji di sini. Ya dah duduk ngaji. Bertahun-tahun tidak tahu, bukan bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak tahu kalau yang duduk di situ adalah cucu Rasulullah SAW. Suatu saat Muhammad bin Bakir ini sudah hafal Fatihah juga, sempurna dengan tajwidnya, sempurna dengan ilmunya apa segala macam. Fatihah lulus, pulang dia ke rumah, ditanya oleh ayahnya Ali Zainal Abidin, "Ya Muhammad Bakir, sini nak, ya sudah hafal apa nak?" "Abah, aku sudah hafal Fatihah." "Abah, coba nak baca nak." Dibaca. Girangnya Imam Ali Zainal Abidin, "Alhamdulillah ya Allah, kau jadikan anakku menghafal Al-Fatihah sempurna." Bersyukur kepada Allah. Dipanggil santrinya oleh Imam Ali Zainal Abidin, "Sini, lihat di kandang di belakang rumah ada berapa unta yang aku miliki. Tersisa 9 unta, wahai imam. Bawa sini." Terus ambil di kantong itu ada berapa sisa duit saya. Ternyata ditemukan ada 200.000 dirham, ratusan juta. Bawa sini semua. Itu duit yang tersisa. Nah, antarkan uang dan 9 onta. 9 onta ini, satu onta ini bisa sampai 40 juta. Kalau 9 berapa, kalikan aja. Antarkan kepada guru Muhammad Bakir, berikan kepadanya ini sebagai hadiah untuknya. Diketok, "Assalamualaikum." "Salam." "Ya ada apa?" "Ini saya ada titipan dari Imam Ali Zainal Abidin." "Hah? Ali Zainal Abidin? Ada apa urusannya?" "Beliau yang cucu Rasulullah itu. Beliau yang anaknya Husain binti Fatimah bin Fatimah Zahra bin Rasulullah itu. Iya, Ali Zainal Abidin." "Nah, apa urusannya dengan saya?" "Nah, anaknya belajar di sini berbulan-bulan." "Anaknya yang mana?" "Gak tahu." Ada Muhammad bin Bakir yang masih kecil. Oh, jadi itu. Akhirnya beliau angkat tangan bersyukur, "Alhamdulillah ya Allah." Al-Imam Abdurrahman Al-Aslami ini belum pernah sempat bertemu Rasulullah, tapi beliau bersyukur, "Alhamdulillah ya Allah, sekalipun saya belum sempat bertemu dengan kakeknya, cucunya sudah menginjakkan kakinya di rumahku." Menangis beliau, Pak. Setelah itu diberikan ini, ada titipan dari Imam Ali Zainal Abidin. Ada 9 ekor onta, 200.000 dirham. Allah. Apa janjinya? "Wahai imam, ini berlebihan ini. Apa yang aku ajarkan? Fatihah aja nih." Muhammad bin Bakir berapa? Kata beliau, Imam Ali, beliau mengatakan bahwa jangankan satu surat, satu ayat yang kau ajarkan kepada anakku itu lebih berharga bagiku daripada dunia dan seisinya. Guru-guru di pesantren bukan hanya satu surat, Pak, yang diajarkan kepada guru, anak-anak santri. Bukan satu ilmu, 2 ilmu, semua bidang ilmu. Berapa jilid kitab yang dihatamkan, yang diajarkan kepada anak-anak santrinya. Lalu apa yang kemudian itu menjadi betul-betul sakit hati, betul. Fitnah yang jahat itu lalu kemudian dibuat menyerang, mengadu domba, propaganda agar supaya orang-orang tidak lagi kemudian percaya kepada para alim ulama pesantren. Tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
agar supaya ini saya sampaikan bukan demi dalam rangka agar supaya nih hormati, ada paling tidak apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, tuan-tuan guru kita yang sudah menjadi tradisi di sini. Bagaimana kita masyarakat Kalimantan Selatan menghormati tuan guru, menghormati habaib, menghormati orang yang berilmu, itu terus pegang teguh sampai ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan pernah lepas. Itu landasan. Ini kalau sekarang ini dibalik. Mulai guru sudah direndahkan martabatnya. Hari ini orang tuh bahari Pak dulu. Kalau saya dihukum sama guru, dicambuk kan. Dulu kan mainnya cambuk. Itu kalau saya pulang ke rumah, terlihat bekas cambukan itu. Bukan dikasihani Pak. Terlihat bekas cambukan itu. Tangan ini kan biasanya ada terlihat bekas cambukan. Itu kalau pulang ke rumah dilihat oleh abah ada bekas cambukan. Bukan malah dikasihani, malah ditambahi. Kenapa? Kau berarti melanggar. Kau berarti tidak patuh. Hari ini, kalau anaknya pulang ada bekas cambukan, dilaporkan ke polisi. Sampai ada beredar video semalam, ada guru di sekolahan. Ini anaknya main pukul-pukulan, bertengkar, berkelahi. Ini guru sudah nggak mau ngatur lagi, sudah duduk ya. Dibiarkan. Hari ini dibalik. Martabat guru itu sudah diinjak-injak. Yang ini yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita jaga. Jangan sampai itu terjadi. Ya, guru itu adalah segalanya. Ya, hormati, muliakan. Insya Allah dengan itu kita mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari nih ujar Sidin dilanjutkan lagi sedikit. Apa kata Sidin? Husnul khuluq, akhlak yang baik itu paling tidak kita diam. Ketika ada orang menyakiti, mencaci, memaki, memfitnah, diam. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, membalas dengan kebaikan, diam. Bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin saat itu anaknya kejatuhan panci yang berisi air panas mendidih. Karena tidak sengaja tertumpah kena anaknya. Bayangkan air mendidih. Apa dari sini? Diampuni, dimaafkan, kemudian dibebaskan budaknya. Ya, padahal ini kesalahan yang fatal, tidak marah sekalipun. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah panggil pembantunya, ya gulam, dipanggil berkali-kali, gak dengar, bukan gak dengar, tidak menjawab panggilan, padahal dia dengar. Gulam sini, ya gulam sini, berkali-kali. Akhirnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai gulam, ma hamalaka ala tarki jawabi, apa yang membuatmu tidak menjawab panggilanku? Berkali-kali saya panggil. Apa kata pembantunya? Yang membuatku tidak memenuhi panggilanmu, wahai Imam, adalah amantu uqubataka, karena saya merasa aman dari amarahmu. Kau gak pernah marah. Itu yang membuat saya tidak menjawab panggilanmu. Kalau ada sekarang bantu model kayak gini, ya kita pecat Pak, sudah kita. Tapi kemudian dibebaskan budak ini. Bayangkan, ketika dia mendengar jawaban sedemikian rupa, malah dibebaskan. Padahal gak gampang nih, budak ini mahal Pak. Dibebaskan begitu saja. Luar biasanya contoh-contoh yang diberikan oleh mereka lah. Wa inda ahli tasawuf man zada fi husnil khuluq zada fi tasawuf. Nah, tasawuf itu pada intinya adalah akhlak yang baik. Intinya tasawuf itu. Artinya ketika orang bertambah akhlaknya, bertambah pula nilai tasawufnya. Ada Qutbul Arifin, ini kutub nih Pak. Wali kutub nih. Namanya Ibrahim bin Adham. Sering kita dengar. Beliau pernah mengatakan begini, ma yasurduni fid dunya illa man khalafa hawaya aw man asaa ilayya.
tidak ada sesuatu yang membuatmu bahagia di dunia ini melainkan dua hal. Di dunia ini yang membuat aku bahagia hanya dua. Apa itu? Yang pertama, man asa'a ilayya. Ketika di dunia itu ada orang yang menyakitiku, itu aku paling gila. Kalau ada orang yang memfitnah dia, mencaci dia, malah tambah gila. Au man khalafa hawaya, atau yang menyelisihi pendapatku, atau yang menyelisihi hawa nafsuku. Contoh nih, hawa nafsunya itu keinginan kita ini hari ini kan musimnya hujan atau apalah, bulik nih karena hujan, wah payah nih malam-malam. Hawa nafsu kita nggak ingin hujan, di jalan nih aman, kagak ada hujan, itu hawa nafsu kita, keinginan kita. Tapi kalau Siddiq malah justru pengen hujan. Pokoknya segala sesuatu yang menyelisih hawa nafsunya itu yang disukai oleh Ibrahim bin Adham. Oh, ini musimnya panas lah. Kalau kita jalan ke gunung, hawanya dingin, ini enak karena musimnya lagi panas. Jadi malah menyelisih hawa nafsu itu yang paling disukai. Sama seperti yang terjadi Sayyid Muhammad itu, saya ceritanya Habib Soleh, ada terus muridnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu beliau tuh murid-muridnya kalau lagi musim liburan itu ditanya, anak muridku, ayo sekarang lagi libur. Libur, ayo kita jalan-jalan kemana? Biasa kan buat guru ngajak anaknya, santrinya jalan-jalan. Oh, mereka karena ini musimnya musim panas, mereka mintanya ke gunung. Oh, ke gunung wahai Sayyid. Oke, ayo siap-siap, esok kita berangkat. Siaplah mereka. Sekalinya dibawanya ke pantai. Memang sengaja dilanggar hawa nafsunya agar nafsu yang sering dilanggar itu akan lama-kelamaan akan jinak dan tunduk. Nafsu yang sudah jinak dan tunduk kita bisa kendalikan nafsu itu. Tapi kalau nafsu yang buas, yang belum jinak, itu tidak menutup kemungkinan nafsu itu yang akan mengendalikan kita. Jadi nafsu itu harus paling tidak perlu dilanggar. Maunya ini dilanggar. Akhirnya datang musim liburan lagi, musim dingin. Ayo santriku, ayo sekarang ayo kita liburan kemana? Ini musimnya dingin jadi santrinya, murid-muridnya. Oh kalau gitu ke pantai saya, ke pantai. Sekalinya dibawa ke gunung. Begitu terus. Akhirnya satu saat memang begini caranya Sayyid Muhammad nih. Pokoknya kalau nanti kita mau ke gunung, jangan bilang ke gunung, bilang ke pantai. Ya supaya kita dibawa ke gunung sekalinya pas musim dingin, di Makkah ini kalau sudah dingin bisa luar biasa dinginnya. Musim dingin mereka pengen ke pantai. Akhirnya Sayyid, karena sudah tahu polanya nih, kita ke gunung Sayyid. Nah, saya Muhammad nggak bodoh. Oh ya sudah, ayo esoknya dibawa ke gunung bujuran. Jadi nebak ini. Artinya kadang-kadang seorang guru itu pentingnya guru lah. Jadi guru itu bukan hanya mentransfer ilmu. Kadang guru itu juga menginjak-injak hawa nafsu murid. Itu saya tuh Pak, ya Allah, pengalaman. Mau izin ada nikahan keluarga ulun di masa-masa ulun masih di pesantren. Mau izin itu kan harus ketemu Habib Jamal. Habib Jamal dalam rumah, padahal ada orangnya di rumah, tapi santrinya disuruh nunggu di depan berjam-jam, berjemur di situ. Akhirnya balik lagi ke asrama, datang lagi, kadang juga keluar padahal sudah waktunya sidin keluar nih. Sekalinya keluar, ini sudah tinggal izin, dapat izin berangkat dah. Ini sudah, kalau santri dulu dapat izin untuk pulang itu seperti lebaran Pak, saking senangnya. Jadi saya nunggu itu sudah hawa nafsu ini pengen pulang.
dapat izin, tapi dengan catatan biar Sidin, itu karena saya dulu masih ngurus bagian rapot anak-anak di sekolah itu, kurikulum apa segala macam perlu yang ngurus. Jadi itu yang belum selesaikan dulu sebelum itu pulang. Rapot itu sudah rapi, ini segala macam, kurikulum anak-anak itu ditolong, gajinya Ustadz ini segala macam. Akhirnya mau nggak mau Pak, sampai besoknya saya harus baru pulang. Jadi artinya itu tadi, dan itu berulang kali, sering kali. Nafsu itu tidak boleh langsung apa-apa pengen ini diturutin, apa-apa ini turutin. Akhirnya nafsu ini karena terbiasa dimanja, akhirnya dia kemudian tidak jinak gitu ya. Akhirnya kalau nggak jinak, liar, buas. Kalau buas, bukan tidak mungkin kita yang akan dikendalikan oleh nafsu. Nah, nafsu yang baik adalah nafsu yang kita yang mengendalikan. Nafsu itu bukan nafsu itu yang mengendalikan kita. Jadi itu fungsi guru. Jadi guru itu bukan hanya ngajar fikih, hadis, Al-Quran, selesai mulai kada. Mau lebih mendidik ruh, akhlak. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, apa yang disampaikan oleh Sidin intinya adalah akhlak yang baik. Inti daripada yang disampaikan nasihat Sidin nih, akhlak yang baik itu minimal satu. Kalau kita bisa membalas orang yang berbuat jelek kepada kita dengan kebaikan, kafa bihamid ni'mah, itu luar biasa. Tapi kalau nggak bisa, karena kita manusiawi sakit hati, paling tidak redam amarahmu, tahan emosimu, jangan membalas. Itu akhlak yang baik. Ya, jangan sekali-kali kita membalas cacian dengan cacian. Itu menandakan bahwa kita lemah dalam mengendalikan amarah, akhlaknya lemah, buruk. Itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di antara kita, ya orang-orang tua kita, siapapun itu yang dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dilancarkan rezekinya, mudahan terus istiqomah sampai kapanpun majelis ini harus terus jalan, kapanpun apapun yang terjadi. Insya Allah mudah-mudahan beliau Habib Zaki diberikan kekuatan, keistiqomahan, rezekinya dilancarkan oleh Allah, diberikan kekuatan, ketabahan, sehingga bisa terus membimbing kita semua insya Allah, amin ya rabbal alamin. Para ahli khidmah, khuddamul ummah, para relawan, ini mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, dilancarkan semua urusannya, urusan dunia, urusan akhiratnya insya Allah, amin ya rabbal. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zumah wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la 'anna syaqiyyan wa la mahrumah. Allahumma ya muhawwilal hal wal ahwal حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بجاه سيدنا محمد مولى بلال وآله وأصحابه خير صحبه وآل على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar
إلهي درج قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي ويا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اللهم المسلمين نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع مثال القرآن الكريم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وحزن الضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطى بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا وعافنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.